तम सिपारा 23 नंबर आयाती मुबारक। दी आयाती मुबारक की चूंकि रब्बुल आलमीन द मोर और प्लार हक जिक्र कई नु दी आयाती मुबारक सर डीर मसाइल तड़ली दी। नन बदा खबर जिक्र कऊ चिपकम कारुन की द मोर और प्लार इताअत द मोर और प्लार मनल वाजिब और कम कारुन दिसी दी चागे के द मोर और प्लार न मनल चिदी आगा जायज। बाज़ कारुन दिसी दी चागे के बद मोर और प्लार न मनी। उलमावाई ची सुमर जाइज कारुन दिन पदे के द मोर और प्लार मनल चिदी आगा वाजिब। यो जाइज कारी और प्लार दर हुक्म की या मोर नो ददी मनल चिदी दा वाजिब और कचरत मोर और प्लार बची तद यो नाजाइज कार हुक्म की न पदे टेम के बिया द मोर और प्लार मनल चिदी आगा जाइज नदी। प्लार दे कमोर द खुची द नाजाइज कार हुक्म की बिया बैन मनी। ज़का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। चिकम कार बांदे अल्लाह खपकी गैरी के बद मखलूक बयान न माने। बल अदा खबरा चे मोर और प्लार दे मुसलमाना नवी नुदी सर खुसलुक कवले शे औ कनशी कवले लके तन दे बचे मुसलमान दे प्लारी मुसलमान न दे मोरे मुसलमान न दा नो चे खुसलुक बोर सर दा बचे कई औ कबन कई। उलमा वाई द खुसलुक कवलो द पारा द प्लार और द मोर मुसलमान वाले शर्त न दे। कपलार मुसलमान नहीं बवर सर खुसलुक कै कमोर मुसलमान नहीं बवर सर खुसलुक कै। अगर कपलार काफिरी खुसलुक बकै अगर कमोर काफिर खुसलुक बकै। हदीस मुबारक के राजी बुखारी शरीफ की रिवायत शतने अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न फतवा उगुख्तला नबी अलैहि सलाम तवे अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा वी जमा मोर मुशरिक अदा औ मा सर द मेलावे दो द पार राजी द मुशरिक खो मा सर मेलावे दो द पार राजी न माल जायज दी चीज द दे खातिर व कमा दार मदारी व कमा कदर व कम दमा द पार जायज दी। दद्वाड़ो जिहाद नो सरदार और तो फरमाइल सीली उम्मकी यानी दखपली मोर डीर ख्याल साता दार मदारी वका अगर कमोर काफिरा। कुरान करीम किम द मोर और प्लार पबारक की इरशाद मौजूद दे द काफिर मोर और प्लार बारक वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। कुरान के अल्लाह हुई कमोर और प्लार दे काफिरान उमवी खुतवर सरप दुनिया की खुसलुक बहर सूरत के कमोर काफिरम यूनो खुसलुक बके खुद दुनिया के बवसर खुसलुक के अगर के काफिरान बल उलमा वाई चिकल जिहाद फर्ज ऐन नवी चे जिहाद फर्ज ऐन शी पटोलो मुसलमानानो फर्ज शी नबिया ख्वागी के द मोर और प्लार इजाजत जरूरी न दे हुकुकल जिहाद फर्ज ऐन नवी फर्ज किफायवी नो द आगे वक्त पूरे ताल पर जिहाद के तलल जायज न दी ची सो पूरे मोर और प्लार इजाजत न दे। रिवायात के राजी ची ओ सड़ी पर जिहाद के द शरीके दो द पारा रागे द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत हो जिहाद लजम नबी अलैहि सलाम वर्ते मोर और प्लार द ज्वंदी दी वे आओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्तो फरमाइल फफीहिमा फजाहिद वर्षद मोर और प्लार खिदमत का वदा ताल द जिहाद उमरा अजर
څومره خوش قسمتی ده کور د مور او پلار خدمت کول الله پی د جهاد عمره اجر ورکي چې کله جهاد فرض کفایه وي څومره لویه خبره ده د مور او پلار په خدمت مطلب دا دی چې ته چې د دوی خدمت کوي الله به تعالی د دې جهاد اجر په کور کې درکړي یو روایت کې راځي صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته نبی علیہ السلام ته وی ما مور او پلار په جړه پرې خودو جهاد لروانه مور او پلار می جړل او روانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته نورش دا مور او پلار او خندو بیا زما خوان راشه دسی حالت کې مال مرز چې مور او پلار دی خندولی نه او مال راشي دا ټیک نه ده ورشه مور او پلار او خندو بیا مال راشي دینه مسله وروتلا چې جهاد فرض عین نه نو د مور او پلار نه به اجازت غواړي بل علما وایي د کم خلق سره چې ستا د مور او پلار خپل ولی وی یا دوستی وی نو د دې سره بم خصلوک کوي د مور او پلار د وفات نه پس پلار وفات شو مور وفات شول نه داغي چې د چا سره دوستی و او د چا سره خپل ولی و د هغه خلکو خیال به د مور او پلار د مرګ نه پسوم ساتي دام د پلار او د مور په حقونو کې بخاری شریف کی حدیث ته عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نے روایت نقل کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې د خپل پلار سره لوی سلوک دادې چې د پلار د مرګ نه پس د پلار د دوستانو سره خو سلوک وشي دا د پلار سره لوی سلوک دی چې د پلار د مرګ نه پس د دوستانو داغي د دوستانو سره خو سلوک وکړل شي یو صحابی نه روایت نقل شوه دی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناسو یو انصاری سړی راغی نبی علیہ السلام نے سوال کوي یا رسول الله وی د مور او پلار د مرګ نه پس د دې په ما څه حق شته چې مړ شي مور او پلار نو په ما څه حق شته نبی علیہ السلام ورته آو وی د مرګ نه پس د غي د پاره دعا غوښتل استغفار کول او اغي چې د چا سره وعده کړي هغه پورا کول او د اغي د دوستانو عزت او احترام کول نو وی د مرګ نه پس پم د دې حق خیال ساتي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت دو چې خدیجه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام بیبي او ام المؤمنین د مؤمنانو مور بیبی خدیجه رضی الله تعالی عنها چې وفات شولا دا ګوره د نبی علیہ السلام بیبي وا نو نبی علیہ السلام به د اغه د وفات نه پس د اغه ملګرو له هدیه لګلې تحفه به لګلې تحفه به لګلې او مقصد به دا چې په دې سره زده بیبي خدیجه حق ادا کوم دا د اغه ملګری دي اغه بجوندانه باندې د دې خیال ساتنه زبې د مرګ نه پس خیال ساتنه نو د خپل بیبي د ملګرو حق بهم د مرګ نه پس پم د اغي خیال سات بل د مور او پلار ادب او احترام او خصلوک خو په هر ټیم کې دی خو په بوډاوالی کې به ډیر خیال ساتي ښا هر حالت کې که ځوانان وي او روغ وي خو د بوډاوالی په حالت کې به ډیر خیال ساتي ډیر خیال ځکه قرآن کریم د بوډاوالی حالت ذکر کړل چې کله دی کې یو یا دواړه حالت د بوډاوالی ته ورسي نو قران کریم حالت د بوډاوالی ذکر کړل زکا والدین چې کله د بچی د خدمت محتاج کیږي ناغه زمانه د بوډاوالی ده نو او بل د بوډاوالی په حالت کې چې د الواد د طرف نه لګ غونت بیروخی راشي اور خپلار چې بوډاګان شي کنه د الواد ته نه لګ غونت بیروخی او کی نو د دې زړه زخمی شي او دا د انسان فطرت ته بس چې څومره د کې زوړواله راځي
نو په دکې به دومره په لږه خبره باندې خفګان راځي. بل علما وایي چې کله سړی بوډا شي کنه نو د عقل او پوهه ختم شي. چې بوډا شي نو عقل او پوهه ختم شي، نو خواهشات او مطالبات داسې جوړ شي چې بیا د هغې پوره کول د الواد دپاره ډېر مشکل شي. عقل ختم شي، پوهه نو دی بیا داسې مطالبې کوي چې لکه الواد له د هغې پوره کول چې دي هغه بیا ډېر مشکل پرېوځي. خو قرآن کریم په دې حالت کې هم بنده ته وایي چې ته به د مور او پلار خیال ساتي. ځکه چې دی اوس د زوړوالي حالت ته ورسېدل نو عقل ختم شو، مطالبې داسې دي چې هغه د منلو نه دي، نو داسې تم راکوټې دي. عقل دې نو داسې مطالبې به دې کولې چې به د منلو نه وي. دا ماشوم بعضې ټیم کې څه ته جشي، نو په داسې وخت پتا راغلی و چې ستا عقل نو ستا د مور او پلار ستا مطالبې پوره کړي دي. نو اوس که په داسې وخت راغی چې د دې عقل نشته نو ته به یې مطالبې پوره کوې. ځکه خو قرآن کې دعا داسې ده چې داسې دعا کوه، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. یا الله دسی رحم پی وکی لکه سنگ چی زر کوٹے اما دی پا ما رحم کڑے، کما ربیانی صغیرا، سنگ چی دی پا ما باندی درکو. اللہ دلو کوٹوالی پا حندی کی بتاتا یو سبق یادی گی چی زدیر رکوٹے اما عقل میں نو دسی ناجائز کارون او خبر بمی کول او دی مور اپلار بمی برداشت کول. نن کدی ناجائز وی نزبی هم برداشت کو. بہر صورت دی آیات مبارکہ سر ډیر مسائل تړلی دي. څومره چې د مور او پلار د حقوق متعلق مسائل دي انشاءاللہ هغه به ټول وقتاً په وقتاً انشاءاللہ ذکر کو. رب العالمین